ਉੱਚਾ वाहे। Everybody knows the Shabad, right? मत को परम फूले संसार, गुर बिन कोय, गुर बिन कोय ना उतरस पार। मत को परम, मत को परम फूले संसार, गुर बिन कोय, गुर बिन कोय ना उतरस पार। मत को परम, मत को परम फूले संसार, गुर बिन कोय, गुर बिन कोय ना उतरस पार। मत को परम, मत को परम, मत को परम। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर काल, आजुनी सैभं गुर आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जपो एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर काल, आजुनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जपो एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर काल, आजुनी सैभं गुर प्रसाद जप। जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सारे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर काल, आजुनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। One more time. एक ओंकार louder करता पुरख निर्भव निर्वैर काल, आजुनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जपो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सारे बच्चे वाहिगुरु
सारे बच्चे वाहे लाउडर वाहेगुरु 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 सारी संगत और उच्ची वाहेगुरु 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 वाहिगुरु 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 जी का खालसा वाहिगुरु जी की थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड ਅਸੀਂ हर बार यही डिस्कस करते हैं कि दिस इज़ द मैजिक वर्ड दिस इज़ द मैजिक मंत्र देयर इज़ नथिंग एल्स और सांस गिरास लाइक अ हार्ट बीट लाइक हाउ वी आर स्टिल ब्रीदिंग येट वी आर नॉट अवेयर सो कौन चला रहा है सा वाहिगुरु सो हमेशा वाहिगुरु जी ਨੂੰ याद रखना है और रोज़ सवेरे और रोज़ शाम ਨੂੰ नाम सिमरन ज़रूर करना है वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह ओके बच्चों वाहिगुरु जी का बोले सो निहाल I think we can give him a better welcome. Bole so nihal. सुत अपराध करत है जेते जननी चीत न राखस तेते रामैया हों बारक तेरा काहे न खंडस अवगुण मेरा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी भी जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ मेरे लिए ये बड़े फखर वाली गल है कि जिथे बड़े चिरां बाद गुरुद्वारा साहिब रिवर साइड दीदार का मौका बनया अज दे प्रोग्राम की शुरुआत जिहड़ी सिख कौम की होप है जे असी साडी जनरेशन उन्होंने अपने फर्ज अदा कर ले चंगे कीते माड़े कीते अज जे कोई आस है तो तुहाडे ते है तुहाडे पेरेंट्स धनता दे पात्र ने गुरुद्वारा रिवर साइड की मैनेजमेंट तुहाडे टीचर कि वो तुहानू अपनिया जड़ां नाल जोड़ रहे ने तुसी दुनिया दे एक बड़े खूबसूरत मुल्क जिन्हों सुपनिया दा मुल्क लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कहंदे ने उस दे विच तुसी पैदा होए जां तुहाडा आण दा सबब होया लेकिन इस तो भी फखर दी गल है कि तुसी सिख घरां दे विच पैदा होए दुनिया की आबादी इस वेले लगभग 8 बिलियन है तो एक वड्डा सवाल जिहड़ा सारी दुनिया दे विच साडे चिंतन का विषय हुंदा है कि जीवन दे विच असी लभदे की हैं वट वी आर होपिंग फॉर वट वी आर एक्सपैक्टिंग आउट ऑफ लाइफ एंड ऑल आंसर्स इन डिफरेंट रिलीजन्स इन डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स एंड फिलोसफर्स एंड टुडे द न्यू थिंकर्स they have tried to give the answer that how we can be happy
But here in Guru Granth Sahib, our 10 Gurus' message through Gurbani is very clear that in this life, the happiness what we want, firstly, it is having love with the Guru Sahib. And when Pai Sahib ji said that he will be giving $1 to each and every student, I just remembered Baba Farid ji. Baba Farid Gaj Shaka, whose hymns are here in Guru Granth Sahib ji, we are told that his mother used to, as a child you like candies, in our part of that South Asia we used to have gourd, shakkar. 800 years ago, we are talking about Baba Farid ji was born almost 275 years before the birth of Guru Nanak Sahib. And now Baba Farid's mother wants that his son should love God, as God is the answer to all our sorrows, our questions, our purpose of life. And he asks his mom, that what God will give me if I recite Allah or Khuda or God. And she said, God will give you shakkar. And Baba Farid used to close his eyes, used to recite God's name for a few minutes, and his mother used to slip something in a part to under that asan where Baba Farid used to sit near his seat. And similarly, that is how he got enticed into it. And then that God's name, as now you may have been saying Simran for a few minutes with closed eyes, but one day you will feel. And what Baba Farid felt, and we have that in his hymn, Farida, Shakkar, Khand, Nivat, Gud, Makhyon, Maja, Dud, Sabbe Vastu Mithiyan, Rab na pujan tud. These all kind of sweet stuff at that time. Shakkar, Khand, Nivat is Mishri. And Maja, Dud, Makhyon, honey. And Baba Farid says, all are very sweet, but oh my God, nothing is sweeter than your name. So you are starting your lives in these countries. And we hope, when I say that now the Khalsa standard of the Panth is in your hands, we are hoping one day some of you will be in the White House, at the Capitol Hill as a congressman, in this country as opinion makers, decision makers, lawmakers. That is the hope. But mark one thing in your minds. You are the successors of Baba Zorawar Singh, Baba Fateh Singh. There is no question of age in Sikhi. Guru Harkrishan Sahib at the very young age of 5.5 years was in the Guruship, Guru Gaddi. Guru Amar Das ji in his old age, in his 70 years, he was at Guru Gaddi. Similarly, the performance that may be of Baba Zorawar Singh, Baba Fateh Singh, 7 and 9 years old, and even younger, son of Baba Banda Singh Bahadur Ajay Singh. He was 3.5 years old. So beautiful turbans on your head, beautiful chunnis. You have the beauty, and that is what the Pearl Buck, who translated few hymns of Guru Granth Sahib, she said the most beautiful person on this planet is a Sikh like the fruit-laden tree with his turban, with his beard. And similarly, and when was asked that who is the ugliest person, and she said, who takes off his turban, who defaces his beautiful face. So you are the hope, and certainly I appreciate your parents who make sure that they bring you, as Paisa told me, about 400 kids are here in this Khalsa school, and certainly the management of Gurdwara Riverside. Thank you very much. May Guru's blessings be on you. You may prosper in your life. You may rise to the levels as the sky may be the limits, but you may always be attached with the roots, with the Sikhi, with the Naam Simran. You all are the children of Guru Nanak Sahib. Guru Nanak Sahib, and that is the relationship even with God. With the words of Bani, I decided, I began my thoughts. It was that Sut aparad karat hai jete, janani cheet na rakhas dete. The easiest way to link with the God is becoming a child. As a child, even if he makes mistakes, mother don't keeps account of that.
And Bhagat Ji says, why not? Ramaiya ho barak tera. Oh my beautiful God, why don't you become like my mother? As she don't keeps any account of my faults, why you are keeping? Ramaiya ho barak tera. Kahe na khandas avgun mera. May Guru's blessings be on you. Vaheguru Ji ka khalsa, Vaheguru Ji ki fateh. श्री वाहिगुरु साहिब जी। कबीर मोह मरन का चाव है, मरो तो हर के द्वार। मत हर पूछे कौन है, परा हमारे बार। बेशुमार अथाह अगनत अतुल, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। ब्रह्मंडां खंडां दे मालिक, रहमतां दे समुंदर, बख्शिशां दे दाते, जुगो जुग अटल गुरता गद्दी ते विराजमान। समरथ गुरु प्रतख गुरु धन धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर हफ्तावारी विशेष दीवान जो ननकाना साहब जी दे उन्हां मर्द जीवड़े शहीदां दी याद विच ते नाल दी नाल अजोके युग दे उस नौजवान बच्चे दी सो जिन्हां दी पहली ये बरसी है, सालाना याद है। दीप सिद्धू संदीप सिंह सिद्धू उन्हां दी याद विच ये समागम हो रहे हैं। आप जियां ने सज्जे दीवाना अंदर बच्चियां कोलों कीर्तन भगती सरवण कीती। आओ थोड़ा समा गुरमत विचारां नाल जुड़ सकीए। कोई विचार आरंभ करन तो पहला समूह सत संगत दे चरनां च निमरता सहित बेनती है जी, गज वज के गुरु फतेह सांझ पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपां अज दो पक्ष अपने जेड़े धर्म नाल सांझ रखते हैं। एक तो ननकाना साहब दे शहीद भाई लक्ष्मण सिंह जी धारोवाली, उन्हां दी अगवाई विच जेड़े 21 फरवरी 1921 नूं भाव 102 साल हो गए उन्हां दी शहीदी नूं, जिन्हां ने गुरुद्वारा साहब दी आन ते शान वास्ते मैं इतिहास दी लड़ी रात इत्थे छड्डी सी कि भाई लक्ष्मण सिंह जी तरन ताਰਨ साहब अलादीनपुर जिथे भाई हजारा सिंह जी का संस्कार होया, उन्हां दा दशहरा है। दशहरे ते उन्हां फिर बेनती कीती सी अरदास, अंदरों जुड़ के अरदास। जदों कोई शहीदी इस तरह मंगदा है ना, अवाच्छा फिर उहदी झोली मेरा गुरु दात पाउंदा है। भाई लक्ष्मण सिंह कहन लगे, सतगुरु गुरु अर्जन देव जी चाहुंदा ते सां पहली शहीदी किते इत्थे मेरी ही हुंदी ते आयाद तरनतार साहब दा तखत हुंदा, पर मैं नभागा। पर नमस्कार है इहो जे योधे नूं, भाई हजारा सिंह जी नूं। सतगुरु जी जिवें इत्थे कुरीतियां हो रहीआं हन, हुंदियां सन, अज पंथ नूं ये सारा बंदोबस्त उन्हां कोल आया। तरनताਰਨ साहब दा, हरमंदर साहब, सचखंड श्री हरमंदर साहब, अमृतसर साहब दा, सतगुरु जी ननकाना साहब विच भी ये सब कुछ इसे तरह ही हो रहा है। सतगुरु जी हुण किरपा करियो, भावें होर किन्ने भी गुरसिखां ते ये बख्शिश कर दिओ, पर सतगुरु मेरे निमाणे दी एक अरदास है कि मैनू सेवा जरूर बख्शो।
ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਵੈਸੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਸੀ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਜਿੱਦਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ? ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਏ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਖਰ ਚੂੜਕਾਣੇ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੱਬਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਕਹੀ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਬੇਅੰਤ ਜਿਉੜਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 4, 5 ਤੇ 6 ਮਾਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਪਰਪੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕੋ ਦੇਣੀ ਭੁੰਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਗਰ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਟੈਂਟਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੋ ਇਹ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸਕੀਮ ਲਾ ਲਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਪੰਥ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਜ ਜਾਵੇ। ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਮ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਅਜੇ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਪਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਚ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਗਏ ਸਨ 20 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਰਕੋਟ ਦੀ ਝਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਧਰੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਸਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਉਚੇਚੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਆਪ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਹੋ, ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਬਚਾਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕਹਿਤਾਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਸੋ ਫਿਰ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਫਿਰ ਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਦੇਵ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਜੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਉਹਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰੇ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ 19 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ ਇੱਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਾਨਾ ਉਧਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੂੰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ? ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਕ ਸਕਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਵੱਛ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਿਲਾਪ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸਨ ਨਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਮੋਢੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾਨ ਬਹਾਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗਦ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੀ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਧੰਨ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਨਾਮਣਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਫਿਸ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਚਾਅ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਬਾਪ ਨਾ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਨਿਆਸਰਾ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਜਬੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਕਦੀ ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਨਾ ਪਾਓ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਖਿੱਧ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਾਤ ਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਆ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਆ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾਨ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਰਗ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 11 ਸਾਲ ਦਾ। ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ। ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ, ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਗੀ, ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਸਟਰ ਕਰੀ ਨੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕੰਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਇਸ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਆਓ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਯੋਧਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਕਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ,
क्योंकि असी आप सुनते आप नाल सां, सारा कुछ ये वापरिया साडे हुंदियां। कहंदे सन वो 1 महीना समुंदरी हाल च बैठ जाओ, दुनिया का जो सुख कहंदे हो तुहाडे कोल होवेगा। दिल्ली दे चक्कर कढ़ने छड़ दिओ, कहन लगे दिल्ली तुहाडे पैरी आके पवेगी, जो चाहोगे गुरु के सिंघो वो तुहानू मिलेगा। पर नहीं, साडियां खुदगर्जियां साडे लालची बिरतियां ने गुरु के सिखो सानू इत्थों तक लै आंदा। असी 47 च भी उखड़े, पर साडे नालों साडे वडेरे किन्ने सियाणे सन। जेड़ा भाई दीप, क्योंकि खालिस्तान दी गल बड़े योधे सिंघां ने कीती, पर स्टेज तो जे किसी ने पातशाही दावा कीता ना, तां जा कौम दी होंद दी गल कीती है ते वो भाई संदीप सिंह ने कीती है। ऐलानिया क्या कि गल MSFP दी नहीं कि सानू भा इस तरह मिल जाण जिनसां दे, नहीं, गल कौम दी होंद दी है, गल साडे पातशाही दावे दी है। असी राज भोगिया साडे वडेरियां ने कदी ना। मैं इको ही मिनट, जदों अबदाली ने यह गल कही सी ना, जस्सा सिंह जी आलूवालिया, भाई जस्सा सिंह जी रामगढ़िया, भाई इसे तरह बघेल सिंह जी करोड़ सिंघिया, भाई चढ़त सिंह जी, महाराजा रणजीत सिंह जी दे दादा जी, जदों उसने 2 बारी वकील भेजे सन। एक बारी ते भाई नानू सिंह आला सिंह जी वालों, उन्हां वालों 2 होर नाल उन्हां भेजिया, उन्हां ना कीती। कहन लगे नहीं, लाशां दे ढेर ते कदी समझौते नहीं हुंदे। फिर जदों 1762 अक्तूबर च इकट्ठ होया ना दिवाली ते हुण वड्डियां भी जी नहीं सी करदा अबदाली दा अमृतसर साहब वाल नूं सिंघां ते हमला करन नूं। उहनूं पता सी मेरी हार हो जानी, हुण नहीं मैं लड़ सकांगा इन्हां नाल, क्योंकि उन्हें आप क्या है, सब तो वध जे मुश्किल आई है ते सिख कौम नाल मैनूं जंग च आई है, मैं बाकी हिंदुस्तान कोई मेरे अगे नहीं टिक सकिया। खैर उन्हें फिर सुनेहा भेजिया, कहन लगा जे तुसी इत्थों दा राज चाहुंदे, लाहौर दा राज चाहुंदे हो, पंजाब दा राज चाहुंदे हो, ते तुसी आओ मैनूं आके मिलो। मैं बेनती करा जिन्हां च ताकत हुंदी उन्हां नूं ही कहिंदे हन अगले मिलो, मरहटियां नूं नहीं आख्या कि आके मिलो। उस वेले मुहम्मद शाह रंगीला नूं नहीं आख्या कि आके मिलो, केवल आख्या ते गुरु के सिंघां नूं आख्या, क्योंकि मैदाने जंग उन्हां दस दिता कि साडे विच जुरत है, ताकत है। ते जदों क्या सी ना सुनिया, पता की भेजिया गुरु के सिंघां ने, भाई मैं ते कहना इन्ना कि सोहण सिंह सीतल दियां 2 लाइनां मैं कह सकां। जदों ने कहा ना आके मिलो, पातशाही ताज मेरा होवेगा ते राज तुहाडा होवेगा, भाव फसल दा 6वां हिस्सा तुसी देना होवेगा, अपने घरां च रह सकदे हो, राज कर सकदे हो, पर गुरु के सिंघां दा फैसला वेखो। कहन लगे असी, वो कहन लगे उन्होंने कह देना जाके अबदाली नूं कह दिओ साडे वल्लों असी रण विच उस नूं मिलांगे, हाथ तेग उठा के, हाथ विच तेग लैके असी रण विच उहनूं मिलांगे, असी सुलह करांगे उस नाल खैबर विच जाके। असी इत्थे सुलह नहीं करनी, हुण खैबर दे दरिया तक जाके उत्थे तेरे नाल सुलह करांगे। अगे कहिंदे हन असी रत नाल शर्तां लिखांगे, गल बन्ने ला के। अगे सीतल बड़ा सोहना लिखदा, वो कहंदा वो नजराने पंथ तो भालदा, इउं ईन बना के शेर ना जिउंदे सीतला, नक नथ पवा के, कदी शेर नहीं नक विच नथ पवा के जिउंदे हुंदे। असी साडा बादशाही ताज भी है ते साडा राज भी है, ते बाकिया राज भी ते ताज भी लिया। आओ आपां उन्हां गुरु के सिंघां दे, भावें ठीक है वो अमृत नहीं बेटा सक सकिया, पर गुरु के सिखो दुनिया दे सारे सुख आराम जिहड़े भोग सकदा सी छड्ड के उन्हें कौम दी गल कीती। खैर विचारा करदियां बेअंत गलतियां होईयां हन, क्योंकि इतिहास ते बहुत लंबे हन, इन्हां नूं आपां वर्णन करिए पर सारे प्रोग्राम दा ध्यान रखना हुंदा है। इस करके गुरु के सिंघो आओ अज भी एके दी लोड़ है। जे एका हो जाए गुरु खालसा पंथ विच, दुनिया दी कोई ताकत नहीं तुहानूं जिहड़ी रोक लवे तुहाडे राज तो। जे रोक रहे तो तुसी आप ही रोक रहे हो, असी अपनी कर्म करतूत करके रोक रहे हैं। जे गुरु कृपा करन किते एका
हो जाए, असी एक मिशन थले इकट्ठे हो जाइए, चढ़दियां कला होणगियां। गुरु कृपा करन, होइयां गलतियां मुआफ कर देनियां सतगुरु। अगो दर कर दी सेवा तरस कर कराउणी, गज वज के गुरु फतेह सांझ पाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी।
ਡੋਲਦਾ ਜਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਰੰਬੀ ਨਾਲ ਖੋਪਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾ, ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਚਰਬੀ ਢਲੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ, ਆਸਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗ ਪੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵੇ ਉਬਲੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਗ ਪੈਂਦੇ, ਜਦ ਉਸਰੇ ਕੰਧ ਮਾਸੂਮਾਂ ਤੇ ਢੱਠੀ ਹੋਈ ਕਾਮ ਖਲੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਟੁੱਟਦੇ ਤਾਰੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ, ਰੂਹਾਂ 'ਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵਾਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨੀਂਦੇ ਸਵਰਗ ਦੀਏ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ, ਲਹੂ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਆਸ਼ਕ ਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇੰਜਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਤਨ ਤਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ 21 ਫਰਵਰੀ 1921 ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਵਰਤਿਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਯੋਧਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ, ਸਰਬੰਦਾਨੀ ਪਿਤਾ, ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਜਣਹਾਰ ਦਾਤਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਿੱਟਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ ਕਰੋ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ, ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜੰਕਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਓ ਜਥੇਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੋ ਵਾਲੀ, ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਐਸਾ ਸੂਰਮਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੋ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ। ਭਾਈ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਏ। ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਬਰਨੌਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ, ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੈਲੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ 5 ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਬਰਨੌਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੋਤਰਾ ਜੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜ਼ਗੀਰ ਦਵਾਈ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਦਾਰ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਹਰਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ। ਇੱਕ ਪਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, 30 ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਮਾਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਯੋਧਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਮਾਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਮਾਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਮਾਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭਗਤ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਮਾਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਧਰਮਾਤਮਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੋਰ ਚੱਕਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜਥੇਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਣੇ ਵਰਤੇ। ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ। 160 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਥ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਾ ਕੇ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਆ ਵੀਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘਾ, ਆ ਪੰਥ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗਿੱਦੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਚੱਲ ਪਏ ਜਥੇਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੋਵਾਲੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਮੈਂ ਬੈਠਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਉਧਰੋਂ ਨਰਾਣੂ ਮੰਤ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ। 60 ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪੱਕੀਆਂ ਰਫਲਾਂ ਮੰਗਾ ਲਈਆਂ, ਤੇਲ ਦੇ ਪੀਪੇ ਮੰਗਾ ਲਏ, ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਮੰਗਾ ਲਈਆਂ, ਟੱਕਵੇ ਮੰਗਾ ਲਏ, ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਜਥਾ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚਾ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਟੇਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਧਰੋਂ ਨਰਾਣੂ ਮੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਟੱਕੀਆਂ ਕੁਹਾੜਿਆਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪੰਡੋਰੀ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ
ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਟੱਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਥਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਚੜਾਰਾਂ ਵਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਾਪੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਿਆ ਗੋਲੀ ਦਾਗੀ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ 21 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੀੜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ੇਖ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗਾਂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਨਰਾਣੂ ਮਹੰਤ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਣ ਦਾ ਦਰਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬੰਨਿਆ ਨਰਾਣੂ ਮਹੰਤ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਛਿੜਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਨਰਾਣੂ ਮਹੰਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਪਨੋਰੀ ਦਾ ਢਾਡੀ ਉੱਥੇ
ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਗਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਭਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਈ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਭਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਦਜਾਨ ਹਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਪੁਰਵਾਲਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਯੋਧੇ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਜਾਣਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜਿਨਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੋਹਨ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਆ, ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਲਾਈਵ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਲ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਛਕ ਲਿਆ ਆਓ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਕਚਰ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿਕਚਰ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਦੋਹਨ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੋਹਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। साध संगत जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हुजूरी में मैं अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। आज श्री गुरुद्वारा साहिब रिवर साइड लॉस एंजल्स में जो प्रोग्राम हो रहा है कि जिसमें शहीदी समागम है और भाई दीप सिद्धू जी की पहली उनकी बरसी को हम लोग यहाँ मना रहे हैं, तो इस बारे में मैं अपने विचार साध संगत जी से साझा करना चाहता हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर और 1918 तक चला था। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 टू 1918 तक चला और इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में 14 लाख इंडियन फौजी थे जो ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़े, जिनमें से 75,000 फौजी शहीद हुए और 2 लाख फौजी जो है वो फिजिकली डिसेबल्ड हुए। इन फौजियों में ज़्यादातर फौजियों की जो तादाद थी
वो पंजाब से थी, और पंजाब से तादाद होने की वजह से पंजाब के पीजेंट्स को, पंजाब के किसानों को, जमींदारों को एक्सपोजर मिला। तो कोई इंग्लैंड में लड़ रहा था, कोई मेसोपोटामिया में लड़ रहा था, कोई फ्रांस में लड़ रहा था, कोई इटली में लड़ रहा था। तो जो फौजी इंग्लैंड में लड़ रहे थे, उन फौजियों ने जब यहाँ 10-10 मंजिल की इंग्लैंड में इमारतें देखी तो उनको हुआ कि गांव में कम से कम एक चौबारा तो उनको भी चढ़ा लेना चाहिए। जो फौजी लड़ रहे थे इटली में, जो फौजी लड़ रहे थे विदेशों में, उन फौजियों को यहाँ एक्सपोजर मिला, क्योंकि गांव के अंदर ये फौजी जो थे ये कूप मंडूक थे, कुएं के मेंढक थे। लेकिन बाहर आने के बाद इनको ये समझ में आया कि जो एजुकेशन है, उस एजुकेशन की वजह से ही यूरोपियन रेस ने तरक्की की है, प्रोग्रेस की है। तो फौजियों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पंजाब में पैसा भेजना शुरू किया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाने के लिए। हरियाणा के अंदर जिसे अम्बाला डिवीजन कहा जाता था, यहाँ फौजियों ने जाट स्कूल जो है बनाने के लिए पैसा भेजना शुरू किया, और जालंधर डिवीजन में पंजाब में खालसा स्कूल्स बनाने के लिए फौजियों ने, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे थे, पैसा भेजना शुरू किया। तो मॉडर्न एजुकेशन की और मॉडर्नाइजेशन ऑफ पंजाब की शुरुआत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से होती है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फौजियों को जो एक्सपोजर मिला, तो फौजी जब वापस पंजाब में आए तो नॉलेज को लेकर आए, नॉलेज का ट्रेजरार, नॉलेज को लेकर वो पंजाब में आए। तो जो आदमी घूमता है, जो आदमी देश दुनिया में घूमता है, तो उसका विजडम, उसका ज्ञान जो है वो बढ़ जाता है। 500 साल पहले गुरु नानक देव जी ने पूरी दुनिया में 4 उदासियां की। गुरु नानक देव जी इजराइल तक गए, बांग्लादेश तक गए, श्रीलंका तक गए, और पूरी दुनिया में धन गुरु नानक देव जी ने उदासियां की। तो जिस वजह से जहां आज भी हम लोग नहीं जा पा रहे, उस धरती को श्री गुरु नानक देव जी ने जो है वो छुआ, उस धरती पर वो गए और उनको पूरी दुनिया की सिविलाइजेशन की समझ हुई। तो वहां गुरु नानक देव जी जो खुद अकाल पुरख जिनको हम मानते हैं, तो पूरी दुनिया में जब श्री गुरु नानक देव, धन गुरु नानक देव जी की उदासियां हुई, तो उनके भीतर उस नॉलेज से कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, और जिस कॉन्फिडेंस को हम लोग सिक्खी में भी देखते हैं। महात्मा बुद्ध फॉर एग्जाम्पल, महात्मा बुद्ध ने कहा कि उसे मत मानो तो जिसे समाज कहता है, उसे मत मानो जिसे तुम्हारे पूर्वज कहते आए हैं, उसे मत मानो जिसे किताब कहती है, उसे मत मानो जिससे मैं कहता हूँ, उसे मानो जिसे तुम्हारा दिमाग कहता है। ये महात्मा बुद्ध ने कहा कि उसे मानो जिसे तुम्हारा दिमाग कहता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारा दिमाग खुला हुआ है, क्या हमारा दिमाग विकसित है? मेरे दादाजी जो हैं, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तू अपनी वकालत की पढ़ाई, अपनी LLB की पढ़ाई कितने साल में पूरी कर लेगा? तो मैंने कहा कि दादाजी मैं ये पढ़ाई जो है 5 साल का मेरा कोर्स है, और मैं 5 साल में ये अपनी पढ़ाई को पूरी कर लूंगा। तो मेरे दादाजी ने कहा कि नहीं, तेरे पिताजी ही पढ़े हैं हमारे पूरे परिवार में, जिस वजह से तू इस पढ़ाई को 7 साल में पूरी करेगा। तो मैंने कहा कि दादाजी किस वजह से? तो मेरे दादाजी ने कहा कि तेरे पिताजी ही पढ़े हैं, जिस वजह से तू अपनी 5 साल की पढ़ाई को 7 साल में पूरी करेगा। और मेरे दादाजी ने एक बात कही कि बेटा जाटों का दिमाग है, ये सहज खुलेगा। माने जाटों का दिमाग है, जमींदारों का दिमाग है, ये दिमाग तेरा धीरे धीरे खुलेगा। तो बात ये है कि महात्मा बुद्ध ने तो कहा कि उसे मत मानो जिसे तुम्हारे पूर्वज कहते आए हैं, उसे मत मानो जिसे जो है किताब कहती है, उसे मत मानो जिसे समाज कहता है, उसे मानो जिसे तुम्हारा दिमाग कहता है। और मेरे दादाजी मुझे कह रहे हैं कि बेटा तेरा दिमाग खुला हुआ नहीं है। तो उस
उस स्थिति में होगा क्या कि हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग खुला हुआ नहीं, हमारा उतना एक्सपोजर नहीं, हमारी उतनी पढ़ाई नहीं। तो अगर स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने की पावर को जो है मासेस को दे दिया जाए, तो कभी भी मासेस जो है वो सही डिसीजन को नहीं ले पाएंगी। लेकिन यहाँ गुरु नानक देव जी वहाँ किसी कंफ्यूजन की सिचुएशन को क्रिएट नहीं करते, किसी कंफ्यूजन में हमें नहीं डालते। गुरु नानक देव जी साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि आज सच जुगाड़ सच, नानक होसी भी सच, कि मैं जो कह रहा हूँ वह पहले भी सच था, आज भी सच है और भविष्य में भी सच रहेगा। ये गुरु नानक देव जी की जो उद्घोषणा थी, इसके पीछे का जो कॉन्फिडेंस था वो उदासियों की वजह से गुरु नानक देव जी ने अर्जित किया था। दूसरा, गुरु नानक देव जी ने जो निर्मल पंथ चलाया, सिक्खी का जो बीजारोपण किया, सिक्खी की जो शुरुआत की, उसमें गुरु नानक देव जी ने इस बात को समझा कि जहां आदमी खड़ा है वहीं से उसकी यात्रा जो है वो शुरू होती है। कि फर्ज करें हम लोग आज के रिस्पेक्टिव में देखें कि आज 21वीं सदी चल रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आज जो मनुष्यता है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो मैनकाइंड है, जो लोग हैं, क्या वो भी 21वीं सदी में जी रहे हैं? मुझे एक लड़का मिला जिसने मुझे कहा कि मनोज भाई आप कैसी बात करते हैं, आप जो है कैसी बात करते हैं, मुसलमानों ने जो है शिव जी को मक्का मदीना में बंधक बना रखा है, उनको पकड़ रखा है मक्का मदीना में, माफ करना, और वो शिव जी को रोज पीटते हैं। और अगर कोई हिंदू जो है मक्का मदीना में गंगा का जल ले जाके चढ़ा देगा तो शिव जी आजाद हो जाएंगे, शिव जी मुक्त हो जाएंगे। कहने का मतलब ये बात सही है कि आज 21st सेंचुरी चल रही है, लेकिन लोगों की मानसिकता जो है वो 21वीं सदी में नहीं हम लोग जी रहे। जो लोग हैं वो 14वीं और 15वीं सदी में जी रहे हैं, 12वीं और 13वीं सदी में जी रहे हैं। और केवल 12वीं और 13वीं सदी में ही नहीं जी रहे, बल्कि सतयुग, त्रेता युग और कलयुग में हम लोग जी रहे हैं। तो यहाँ गुरु नानक देव जी इस बात को जानते थे कि जहाँ लोग खड़े हैं वहीं से हमें यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। लोग जो है वो सोशलिज्म की, कैपिटलिज्म की और नास्तिकता की, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म क्या है, जो है प्रोलिटेरिएट क्या है, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट क्या है, डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म क्या है, ये भाषा जो है ये भारतीय समाज नहीं समझेगा। भारतीय समाज जिस भाषा को समझेगा वो समझेगा राम की भाषा, वो समझेगा कृष्ण की भाषा, वो समझेगा गुसाई की भाषा, वो समझेगा अल्लाह की भाषा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में 46 बार अल्लाह शब्द आया है, वो समझेगा हरि की भाषा। तो जहां भारतीय समाज खड़ा है वहीं से गुरु नानक देव जी ने यात्रा शुरू की, लोगों की चेतना को उठाना शुरू किया, लोगों के इंटेलेक्ट को पकड़ के उनके विजडम को उठाना शुरू किया। और गुरु नानक देव जी ने हमारी चेतना को कहां पहुंचा दिया? हरि से यात्रा शुरू करवा कर, राम से यात्रा शुरू करवा कर हमारी चेतना को जो है गुरु नानक देव जी ने अकाल पुरख तक पहुंचा दिया। अकाल पुरख जहां से धुर की वाणी आती थी, वो अकाल पुरख का आसरा जो है वो गुरु नानक देव जी ने हमें पकड़वा दिया। तो ये गुरु नानक देव जी का विजडम आज से 500 साल पहले पूरी दुनिया घूमकर जो है उन्होंने जो ज्ञान इकट्ठा किया था, सभ्यताओं का उतार चढ़ाव देखा था, उसकी वजह से गुरु नानक देव जी ने एक ऐसा बीज बोया, एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया कि जो 10वीं पीढ़ी में जाकर उस कॉन्फिडेंस की वजह से हथियार बंद हो गया। जो 10वीं पीढ़ी में जाकर खालसा पंथ का सृजन हुआ और खुद अकाल पुरख ने खालसा पंथ की सृजना की और एक ऐसे पंथ की सृजना की कि रहती सृष्टि तक ये पंथ रहेगा, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने सारी सभ्यताओं का उतार चढ़ाव देखा था और वही बीज उन्होंने बोए थे कि जो 10वीं पीढ़ी में जाकर जो है हमें खालसा पंथ जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना की। तो ये पंथ जो है ये पूरी दुनिया में फैलना था।
खालसा पंथ पूरी दुनिया में फैलना था, लेकिन इस पंथ को फैलने से रोकने के लिए जो है बहुत साजिशें हुई। उनमें से एक साजिश को मैं यहाँ जो है शेयर करना चाहूँगा। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई। तो 1839 में जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई तो जो लोग सरकार खालसा में फायदा उठाने के लिए सिख बने थे वो दोबारा से हिंदू बनना शुरू हो गए। वो दोबारा से उसी मूर्ति पूजा करने वाले धर्म में आना शुरू हो गए जहां से छुड़ाकर जो है वो खालसा पंथ में आए थे। क्यों? क्योंकि वो खालसा पंथ में फायदा उठाने के लिए सिख बने थे और खालसा पंथ और सरकार खालसा के पतन के बाद, महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद ये लोग दोबारा से हिंदू बनना शुरू हो गए। वहां लॉर्ड डलहौजी ने ये कहा था, ये लिखा था कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो विद इन ए डिकेड, एक दशक में 10 सालों के भीतर जो है वो खालसा पंथ जो है वो सिख धर्म खत्म हो जाएगा। तो ये एक विकट स्थिति, एक चैलेंज जो है खालसा पंथ के सामने उस समय आया जब लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि अगर यूं ही चलता रहा तो विद इन ए डिकेड जो है वो सिख धर्म खत्म हो जाएगा। लेकिन 1857 में, 1857 में एक और डेवलपमेंट हुई। 1857 में जो है अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति हुई, द ग्रेट जो है क्रांति हुई और दिल्ली देहात के लोगों ने जो है इस क्रांति को किया। दिल्ली मंडल के लोगों ने इस लड़ाई में शरीक हुए जिसे 1857 का गदर कहा जाता है, 1857 का अपराइजल कहा जाता है। तो जिसकी वजह से 1858 में दिल्ली मंडल का जो इलाका था, दिल्ली के चारों तरफ का जो इलाका था, उसमें से कुछ इलाका अंग्रेजों ने 1858 में तोड़कर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर पंजाब में मिला दिया, जिसे अंबाला डिवीजन कहा गया या जिसे आज का हरियाणा कहा जाता है। और इस दिल्ली मंडल का कुछ हिस्सा अंग्रेजों ने 1858 में यूनाइटेड प्रोविंस में मिला दिया, यूपी में मिला दिया, जिसे आज उत्तर प्रदेश कहा जाता है। तो जो हिस्सा हरियाणा का या जो हिस्सा अंबाला डिवीजन का पंजाब में मिला 1858 में, तो पंजाब के प्रभाव की वजह से हरियाणा के लोग भी सिख बनना शुरू हो गए। कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, करनाल, ये पूरा एरिया, यहाँ तक कि लाखन माजरा, पूरे एरिया के अंदर सिक्खी का प्रचार प्रसार होना शुरू हो गया। कड़े हम लोगों ने पहनने शुरू कर दिए और हमारे जो ग्रैंडफादर थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उनके नाम के पीछे सिंह और हमारी दादियों के नाम पीछे सत्याग्रह प्रकाश 1875 में आई। इस सत्याग्रह प्रकाश का जो फर्स्ट एडिशन था, इस फर्स्ट एडिशन में दयानंद सरस्वती ने ये लिखवाया कि अंग्रेज जो है उनकी वजह से भारत की बहुत तरक्की हुई है, इंडिया में बहुत प्रोस्पेरिटी आई है। और सेकंड जो है दयानंद सरस्वती ने ये लिखवाया सत्याग्रह प्रकाश के फर्स्ट एडिशन में कि जो श्राद्ध का जो महीना चलता है, जिसे हरियाणा में कनागतों का महीना कहा जाता है, इस श्राद्ध के महीने में अगर कोई ब्राह्मण मांस खाता है तो गाय का नहीं तो बैल का मांस उसे खिला देना चाहिए। ये फर्स्ट एडिशन में उन्होंने लिखवाया। तो 1875 में आर्य समाज बना बम्बई में और 1877 में आर्य समाज का हेडक्वार्टर ये उठाकर पंजाब में ले आए। पंजाब में जब 1877 में आर्य समाज का लाहौर में हेडक्वार्टर आया तो दयानंद सरस्वती के जो डिसाइपल्स थे, दयानंद के जो चेले थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी आपने जो सत्याग्रह प्रकाश में लिखा है कि अंग्रेज जो है वो बहुत अच्छे लोग हैं और अंग्रेजों की वजह से इस मुल्क ने बहुत तरक्की की है, तो यहाँ तो 1857 1857 का अपराइजल, उसकी क्रांति होकर गुजरी है, तो यहाँ के लोगों ने अगर इस बात को पढ़ लिया तो आपको पीट पीट कर पंजाब से भगाएंगे। सेकंड, आपने इसके अंदर जो लिखवाया है कि गाय का नहीं तो बैल का मांस खा लेना चाहिए, खिला देना चाहिए श्राद्ध के महीने में, तो यहाँ के जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो
अगर इस बात को भी लोगों ने पढ़ लिया तो आपकी खैर नहीं होगी। तो दयानंद सरस्वती ने कहा कि फिर इस चीज का सॉल्यूशन क्या हो, फिर इस चीज का समाधान क्या हो। तो उन्होंने कहा कि आप सेकंड एडिशन लेकर आइए, इस सेकंड एडिशन में आप जो है इन बातों में अमेंडमेंट्स करवाइए, इन बातों में संशोधन करवाइए, इन बातों में बदलाव करवाइए। 1883 में दयानंद की डेथ हो गई और 1884 में सत्यार्थ प्रकाश का सेकंड एडिशन आया। सत्यार्थ प्रकाश के सेकंड एडिशन में दयानंद सरस्वती ने ये लिखवाया था कि विदेशी राज चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो, चाहे कितना ही विदेशी राज अच्छा क्यों न हो, लेकिन वो बुरा होता है। और दूसरा, जहां गरुड़ पुराण का खंडन है, वहां दयानंद सरस्वती ने लिखवाया कि एक जाट था। यही लैंग्वेजेस उसने लिखवाई है कि एक जाट था, उस जाट ने एक ब्राह्मण को अपनी गाय को दान दे दिया। उसके बाद उस जाट के बच्चे भूखे मरने लगे। जब उसके बच्चे भूखे मरने लगे तो वो अपनी गाय को जो है वापस ले आया, और वो ब्राह्मण जो है जिसने गाय का दूध निकाल रखा था, वो बाल्टी भी वो जाट वापस ले आया। तो यहाँ दयानंद सरस्वती ने ये लिखवाया सत्यार्थ प्रकाश में सेकंड एडिशन में, जो 1884 में पब्लिश हुआ था, कि जब ऐसे ही जाट जी जैसे महापुरुष संसार में हो तो पोप लीला संसार में ना चले। माने जब ऐसे ही जाट जी जैसे महापुरुष संसार में हो तो पाखंड जो है वो संसार में न चले। अब तक तो हम लोग जो है पंडित जी सुनते आए थे, लाला जी सुनते आए थे, लेकिन फर्स्ट टाइम जो है दयानंद सरस्वती के एक ब्राह्मण के, गुजराती ब्राह्मण के मुंह से हमारे लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने, अंबाला डिवीजन के लोगों ने ये सुना कि जाट जी जैसे महापुरुष संसार में हो। और इससे पहले हमारे पड़ोस में, मैं रोहतक में रहता हूँ, सेक्टर 14 में एक मिस्टर डोगरा साहब थे। उन्होंने कहा कि मनोज, मैं तुम्हारी जन्म कुंडली बनाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जी ठीक है, आप मेरी जन्म कुंडली बनाइए। उन्होंने जब मेरी जन्म कुंडली बनाई तो मेरी जन्म कुंडली में लिखा कि नाम मनोज, जाति जाट, वर्ण शूद्र, गण राक्षस। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि केवल मेरा ही गण राक्षस या वर्ण शूद्र इन्होंने लिखा हो, लेकिन मैंने अपने 5 और फ्रेंड्स की, जो मेरी ही जो है ट्राइब से, जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, मैंने उनकी भी जन्म कुंडली बनवाई। उनकी जन्म कुंडली में भी गण राक्षस, वर्ण शूद्र ये इन्होंने लिखा। चचनामा एक किताब थी, चचनामा के अंदर ये लिखा गया था कि जाट एक चंडाल जाति है। इसी तरीके से ऋग्वेद के अंदर ये लिखा है कि जाट जो है वो एक नरभक्षी कौम है। माने मुर्गे भी खत्म हो गए, बकरे भी खत्म हो गए, आदमी ही बचा कि आदमी आदमी को खाए। तो इस तरीके से जहां पहले हमें चंडाल कहा गया, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है 1937 में आया था, जोगिंदर वर्सेस करतारा, AIR 1937-551। इस फैसले के अंदर जस्टिस बेड़े ने यह लिखा कि जाट्स और शूद्रास। तो जहां हमें पहले शूद्र, जहां हमें पहले जो है चंडाल, नरभक्षी, राक्षस कहा जाता था, वहां दयानंद सरस्वती ने जाटों को केवल एक ही वजह से कि कहीं हम लोग सिक्खी में न चले जाएं, कहीं हम लोग खालसा पंथ में न चले जाएं, जो कि हमने जाना शुरू कर दिया था, जो हमारे पूर्वजों ने सिक्खी को धारण करना शुरू कर दिया था। तो हमें रोकने के लिए दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के सेकंड एडिशन में हमें जाट जी लिखवाया। और ये कास्ट का कार्ड जब दयानंद ने खेला तो वहां हमारे लोग बहक गए, वहां हमारे लोग उसकी बहकाई में आ गए, वहां हमारे लोग उससे मिसगाइड हो गए, जिसकी वजह से जहां हमें सिक्खी में बहुत पहले आ जाना चाहिए था, वहां हम लोग सिक्खी में नहीं आ पाए। तो ये हमें बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद हिस्ट्री आगे बढ़ती है। पंजाब के अंदर यूनाइटेड पंजाब में, मैं इस चीज को समराइज करूंगा, कंसाइज करूंगा, 1923 में जो है एक पॉलिटिकल पार्टी बनी थी, जिसे सर छोटू राम जी ने और मियां सर फजल हुसैन साहब ने बनाया था। इस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था नेशनल पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। ये पार्टी लाहौर में बनी और इस पॉलिटिकल पार्टी ने
नेशनल पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी ने 1923 टू 1947 तक यूनाइटेड पंजाब पर हुकूमत की और ऐसे ऐसे कानून बनवाए जो कानून यूनाइटेड पंजाब के लिए, जिसमें लहंगा पंजाब भी था, जिसमें इंडियन पंजाब भी, जिसमें चढ़दा पंजाब भी, जिसमें हिमाचल भी, जिसमें हरियाणा भी, ये पूरा यूनाइटेड पंजाब। इसमें जो प्रोस्पेरिटी आई वो यूनियनिस्ट पार्टी के इरा में आई, वो यूनियनिस्ट पार्टी के राज में आई। तो 1923 टू 1947 तक मियां सर फजल हुसैन और सर छोटू राम जी ने जिस पार्टी को बनाया था, इस पार्टी में सर सिकंदर हयात खान और 1942 में सर सिकंदर हयात खान की डेथ हुई। उनके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल सर मलिक खिजर हयात खान टिवाना साहब ये पंजाब के प्राइम मिनिस्टर बने। तो इस पार्टी ने एक कानून बनवाया था कि पंजाब के अंदर किसान की न जमीन कुर्क होगी, की न किसान के बैल कुर्क होंगे, न किसान का घर कुर्क होगा और न किसान की जो है जमीन कुर्क होगी। तो गोकुल चंद नारंग वो पंजाब असेंबली में खड़ा हुआ, उसने कहा कि इस कानून की वजह से जब पंजाब के अंदर न किसान का घर कुर्क हो सकता है, न उसकी जमीन कुर्क हो सकती है, न उसके बैल कुर्क हो सकते हैं, तो पंजाब के अंदर फिर कुर्की के लिए रह क्या गया? फिर पंजाब में हम किसकी कुर्की करेंगे? तो वहां सर छोटू राम जी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ये जो तुम्हारी मानसिकता है शोषण करने की, लहू चूसने की, ये जो तुम्हारी मानसिकता है एक्सप्लॉइटेशन करने की, ये पंजाब की धरती पर अभी कुर्क होनी रह गई है। हम पंजाब की धरती पर इस मानसिकता को कुर्क कर देंगे। तो इस पार्टी 1947 में पंजाब का डिवीजन हो गया, यूनियनिस्ट पार्टी बिखर गई और हमारा जो वतन था, हमारा जो देश था पंजाब, उस पंजाब के टुकड़े हो गए। तो बाद में ये दास को समझ में आया कि हमारी जो मूल पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने पंजाब पर रूल किया था और पंजाब की सेवा की थी, इस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को हमें दोबारा से खड़ा करना होगा। तो इसके लिए दास ने जो है हमारे साथियों ने मिलकर 2015 में 2015 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, यूनियनिस्ट मिशन। 9 जनवरी 2015 में 2015 का मैं ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया यूनियनिस्ट मिशन, जिसका उद्देश्य ये था कि दोबारा से सर छोटू राम जी की आइडियोलॉजी को रिवाइव किया जाए। लेकिन उसके बाद 2016 में फरवरी 2016 में जो है हरियाणा के अंदर जाट रिजर्वेशन मूवमेंट चला, जाट राखवाकरण मूवमेंट चला, जिसके अंदर जाटों ने कहा कि हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स में। तो वहाँ जो है गवर्नमेंट ने इस आइडियोलॉजी को दबाने के लिए, इस आइडियोलॉजी की भ्रूण हत्या करने के लिए जो है वो हमारे ऊपर केस बना दिए और करीबन 20 हमारे जो साथी थे वो शहीद हुए, गोलियां गवर्नमेंट ने चलवाई और बहुत से लड़कों को जो है जेल में डाल दिया, जिसमें मुझे भी जो है 7 केसेस लगाकर, जिसमें 3 केसेस मेरे अभी भी सीबीआई में चल रहे हैं पंचकुला में और 4 केसेस जो है लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में चल रहे हैं, तो मुझे जेल में डाल दिया। जब मैं जेल में इन्होंने डाला तो करीबन 4.25 साल 3 साल 9 महीने जो है दास जो है वो जेल में रहा। वहां मुझे एक बात समझ में आई, मुझे ये बात समझ में आई कि उस समय मोहन भागवत का एक बयान आया था कि 800 साल के बाद इस देश में हिंदू राज कायम हुआ, 800 साल के बाद इस देश में हिंदुओं की हुकूमत कायम हुई है। तो वहां मुझे ये बात समझ में आई कि आज इस मुल्क में जो है कोई मुसलमानों की सरकार नहीं है, मुल्क में कोई ईसाइयों की सरकार नहीं है, मुल्क में कोई खालसा राज नहीं है, मुल्क में सरकार है तो हिंदुओं की सरकार है, जिसे खुद आरएसएस चीफ मोहन भागवत एक्सेप्ट कर रहा है, कह रहा है। तो फिर क्या वजह है कि मेरा जन्म भी हिंदू जाट परिवार में हुआ तो इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया। तो वहां मुझे ये समझ में आया कि ये लोग हमें बेसिकली हिंदू नहीं मानते, ये केवल जब हमारा इस्तेमाल करना होता है सिखों के खिलाफ, जब हमारा इस्तेमाल करना होता है मुजफ्फरनगर दंगों में मुसलमानों के खिलाफ, जब हमारा इस्तेमाल करना होता है 1947 में मुसलमानों के खिलाफ, तो
हमें जो है ये हिंदू मानते हैं, अदरवाइज ये हमें हिंदू नहीं मानते। यही वजह है कि इन्होंने हमें जेल में डाल दिया और हमारे भाइयों को शहीद कर दिया। वहाँ जो है मुझे ये भी समझ में आया कि मेरी जो पूर्वज थे, मेरे जो एंसेस्टर्स हैं, उनके नाम के पीछे सिंह है, मेरी दादी के नाम के पीछे कोर है, तो मैं अकेला मनोज कुमार कैसे हो गया। वहां मुझे जैसे दीप सिद्धू भाई कहा करते थे कि हमें हमारी होंद की तरफ जाना होगा, हमें हमारे रूट्स की तरफ जाना होगा, हमें हमारे जड़ों की तरफ जाना होगा। तो मुझे अपनी जड़ें जो हैं वो जेल के अंदर मुझे अपनी जड़ें नजर आनी शुरू हो गई। और जो है अगर हम लोग अपनी जड़ों को सींचना शुरू करें, अगर कोई भी समाज, कोई भी धर्म जो है, कोई भी सोसाइटी अपनी जड़ों को सींचना शुरू करे, अपनी रूट्स को पानी देना शुरू करे, तो वहाँ जो पौधा होगा उसमें ज्यादा अच्छे फल आएंगे। हम लोग केवल पत्तों को, पत्तियों को पानी देंगे तो उस पे फल नहीं आएंगे। तो वहाँ ये मेरा संकल्प हुआ कि हमारा जो मूल धर्म है, जिससे हम लोग भटक गए थे, जहाँ हमारे पूर्वज जा रहे थे और जिससे दयानंद सरस्वती ने हमें भटका दिया था, हमें अपने उसी मूल धर्म में जाना चाहिए। तो मैंने ये संकल्प लिया, मैंने ये अरदास की कि हे गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह, अब तक तो मेरी जमानत हुई नहीं, क्योंकि मुझे 3 साल 8 महीने हो गए थे। मेरी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मुकदमे में जमानत नहीं हो रही थी। वहां मैंने ये संकल्प लिया, अरदास की कि हे सच्चे पातशाह, आप मेरे ऊपर कृपा करें, हे बंदी छोड़। मैं आज से ये संकल्प लेता हूँ कि आज से मैं सिख हुआ, आज से मैं अपने मूल धर्म में वापसी करता हूँ। आप मुझे जो है इस जो है कारागार से, इस प्रिजन से, इस जेल से छुड़वाएं। और आई बिलीव इन मिरेकल्स। ये मेरे जीवन में तो चमत्कार हुआ कि जहां मेरी बड़ा वकील करने के बाद भी 3 साल जो है 8 महीने से मेरी जमानत नहीं हो रही थी, जैसे ही मैंने गुरु नानक देव जी के दरबार में, हाँ जी, जैसे ही मैंने गुरु नानक देव जी के दरबार में अरदास लगाई, मेरी जमानत जो है वो 7 के 7 केसेस में हो गई। उसके बाद मैं बाहर आया और मैं जो है सिक्खी में जो है दास ने सिख धर्म को जो है स्वीकार किया, मैं इस स्वरूप में आया। और बाद में ये बात हमें समझ में आई कि जो सिक्खी है वो बहुत ज्यादा फैली हुई है, बहुत ज्यादा विस्तृत हमारा धर्म है, बहुत ज्यादा हमारा धर्म बढ़ा हुआ है, लेकिन ध्यान नहीं हम लोग दे रहे, जिसकी वजह से हमारे जो भाई हैं वो हमसे टूटते जा रहे हैं। जैसे वेस्ट उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जहां बाबा बघेल सिंह जी के साथ जो फौज गई थी, वो वेस्ट उत्तर प्रदेश में ही बस गए थे, जहां सिखों के हजारों गांव हैं। और यहाँ तक कि मुसलमानों में भी जो है वो नानक पंथियों की संख्या बहुत बड़ी तादाद में है। दिल्ली के अंदर मेरे एक अंकल जी या मेरे फ्रेंड कर्नल हाजी मोहम्मद यामीन साहब, उनके मैं घर में गया तो उनकी जो मदर थी वो माला जप रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि माता जी आप क्या इस माला में जप रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैवंगुल प्रसाद। तो मैंने कहा कि ये तो जपजी साहिब मूल मंत्र है। तो उसने कहा कि जो नानक जो थे वो भी मुसलमान थे, माने गुरु नानक देव जी को मुसलमान भी अपना पीर मानते हैं। तो नानक पंथियों की जो संख्या है वो मुसलमानों में भी है, नानक पंथियों की संख्या हिंदुओं में भी है। और वेस्ट उत्तर प्रदेश में कम से कम 1000 विलेजेस हैं सिखों के, जिनको अगर जो है संभाला जाए तो वो वापस जो है सिक्खी में आ सकते हैं। सो इसी तरह ही ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੌਮੀ ਯੋਧਾ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਔਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ 5-7 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ TV 84 ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਸ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹੇਠ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹੇਠ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਰੂਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਡੋਲ ਕੇ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਵਾਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾ ਸਾਂਭ ਸਕੇ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਹਾਲਾਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 20 ਫਰਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਜੋ ਆંકੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਹਿ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 16 ਇੰਚ ਡੂੰਘਾ ਤੇ 15 ਇੰਚ ਚੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਬੱਚਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ, 119 ਖੋਪਰੀਆਂ, 7 ਖੋਪੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਚੌਗਿਰਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਜੋ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ, 7 ਖੋਪੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ, 119 ਖੋਪੜੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਸੇ 7 ਅੱਧ ਸੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, 10 ਟੋਕਰੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਰੇ ਗਏ ਤੇ 3 ਟੋਕਰੇ ਛੋਟੇ ਕੀਮਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਜਦੋਂ ਚਿਖਾ ਚਿਣੀ ਗਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਚਿਖਾ ਚਿਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਹਟਿਆ ਕਿ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਕੱਲਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ
उस मिले प्रबंध नूं दोबारा चंगे हत्थां विच नहीं लैके आवांगे, उतना समा असी ये ना कदी समझिए कि साडी कौम दे अंदर जां जिहड़ा संदेश इन्हां स्टेजां तो जाना चाहिए है वो सानू मिलेगा। क्योंकि जे प्रबंध चंगे गुरमुख गुरसिखां दे हत्थ विच होवेगा ते चेते रखियो इथों दिता गया सुनेहा भी उच्चा होवेगा, ते जदों सुनेहा उच्चा होवेगा ते साडियां आउण वालियां नस्लां जां आउण वालियां पुश्तां चेते रखो सिੱਖੀ दे नाल जुड़ के जिस चीज़ की वार्ता आपां बार बार कौमी घर दी पाने वो एक दिन असी जरूर प्राप्त करांगे। असी दीप सिद्धू दी वीर की गल करने आ, चेते रखो उन्हें दो गल्लां कहियां, कहंदा ये लड़ाई फसलां दी नहीं ये नस्लां दी है, ये लड़ाई साडी वखरी होंद दी है। ते चेते रखियो जिन्ना चिर हर एक सिख अंदरों इस गल नूं समझदा नहीं कि साडी वखरी होंद दी लड़ाई है, चेते रखना इस होंद नूं मिटाउण दे लई तुसी मुढ़ों इतिहास वल तुरो। इस होंद नूं मिटाउण दे लई कदे बाबर जोर लांदा है कि गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जिस वक्त मौजूद ने बाबर जोर लांदा कि वखरी होंद मिटाई जाए। चेते रखो ओदे तो बाद ओदा वारस औरंगजेब आउंदा है। इस वखरी होंद नूं मिटाण दे लई अनेकां यतन कीते जांदे ने ते चेते रखना धन गुरु नानक देव जी दे घर विचों इक्को आवाज़ आउंदी है कि असी वखरे हां ते वखरे रहांगे। इस दुनिया दे उपर जुल्म दियां हनेरियां झुलदियां रहन, सिख एक विलखण कौम है, वखरी कौम है ते समय समय ते सिख नौजवान अपने खून दा कतरा बहा के इस संदेश देंदे रहे ते देंदे रहणगे कि सिख एक वखरी कौम है ते जिन्ना चिर सिखां दा मरकज खालिस्तान जां कौमी घर सिखां नूं नहीं मिलदा उन्ना चिर यह संघर्ष चलदा पिया ते निरंतर जारी ही रहेगा। संदीप सिद्धू जां दीप सिद्धू आपां शब्द वरतने आ, चेते रखो ओदे जिउंदियां जी अनेकां विरोध ओदा करदे रहे जदों स्टेजां तो बोलदा सी। केवल गल इस गल दी उन्हां लोकां नूं चुभदी सी कि वखरी होंद दी गल क्यों करदा पिया, आउण वालियां नस्लां दी गल क्यों करदा पिया। ते चेते रखना उन्हें गल सीना ठोक के हर एक मंच तो कही, मैं एक बेनती करा दीप भावें बुझ गया पर लखां दीप जगा के गया है ते जिन्ना चिर ये दुनिया रहेगी वो दीप बन के हर एक कौम नूं प्यार करन वाले दे अंदर जगदा रहेगा। क्योंकि दे चली जानी जां दे दा बिनसना एक दिन संभव है और ये हुंदा है, ये आद काल तो सच है कि शरीर ने बिनसना है। पर चेते रखो उस शरीर विच रहिंदियां जेड़े कर्म जां जेड़े बोल कोई बोल के जांदा है वो सदियां बीत जांदियां ने, पर चेते रखो बोल हमेशा आउण वालियां नस्लां दे कन्नां विच गूंजदे ने ते जदों वो बोल गूंजदे ने ते आउण वालियां नस्लां नूं बहुत वड्डा सुनेहा दे के उन्हां टुੱਟਿਆਂ होयां नूं दोबारा कौमी घर वाले पासे जोड़ देंदियां ने। दीप सिद्धू ने शब्द कहंदा है नस्लां दी लड़ाई साडी वखरी होंद दी लड़ाई है। ते मैं एक बेनती करके समाप्ति करा, ओ होंद दी लड़ाई करन वाला जां होंद दी गल करन वाला दुनिया तो चला गया, पर चेते रखो जेड़ी गल जां जेड़े शब्द वो बोल के गया अज ओदी याद दे अंदर जुड़िया ते साडा भी फर्ज बनता है कि उस होंद दी लड़ाई नूं जारी रखिए और अपने हिरदे विच एक गल गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हजूरी विच परपक्क करके लैके जाइए कि जो कुछ मर्जी कर लईए जिन्ना चिर अपना कौमी घर नहीं बनता उन्ना चिर अपने हिरदे विच एक गल पक्की रखिए, असी गुलाम हाँ ते इस गुलामी दी जंजीर नूं उस दिन टुटेगी जिस दिन असी ते साडा पंचम इस संसार दे अंदर साडी कौम विलखण जां कौमी घर खालिस्तान बना के चलाएगी। उस दिन असी अपने इन्हां संघर्ष दे अंदर शहीद होए योधियां दी ओ जिहड़ी जिस दे लई शहीद होए उन्हां नूं असल श्रद्धांजलि साडी होवेगी। गुरमुखो 26 जनवरी नूं अकाल तख्त वाहिगुरू लाल किले दे ऊपर केसरी निशान झुलदा ते ओदी विरोधता गदार तक किया गया। पर मैं एक बेनती करा जिन्हां लोकां ने गदार किया
ਅੱਜ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਆਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਏ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੀਰ ਜਾਂ ਉਸ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਪੰਚਮ ਝੁਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ 26 ਜਨਵਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਵੇਗੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਸਰਵਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਿਕਾਓ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੀਵਾਨ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲਾਰੇ ਜੋ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਦਿਨ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਉਹ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਿਕਾਓ ਬਖਸ਼ੀਏ। ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ, ਪਲੀਜ਼ ਆਓ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਜਿਉ ਤਹਿ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ, ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਦੇਹ ਅਨਿਤ ਨਾ ਨਿਤ ਰਹਿ, ਜਸ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੇ। ਧੀਰਜ ਧਾਮ ਬਨਾਏ ਇਹ ਤਨ, ਬੁੱਧ ਸੋ ਦੀਪਕ ਜਿਉ ਉਜਿਆਰੇ। ਗਿਆਨੈ ਕੀ ਬੜਨੀ ਮਨੋ ਹਾਥ ਲੈ, ਕਾਤਰਤਾ ਕੁਤਵਾਰ ਬੁਹਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਜਿੱਥੇ 20 ਫਰਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏ ਸਾਕੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 1 ਵਰ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਸਕਸੈਸ ਦੇ, ਕਰੀਅਰ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਉਜਿਆਰੀ ਬੁੱਧ, ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ, ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ,
ਇੱਕ ਥਾਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਥਾਟ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪਰਵਾਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਧੂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਹੋਏ, ਸਿੰਘੂ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਬੜੇ ਹਸੀਨ ਚਿਹਰੇ, ਪਰ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਸ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਯੋਧੇ ਦੀ, ਉਸ ਨਾਇਕ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 4 ਦਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਵਰਸਾਈਡ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬਬ ਹੋਇਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੱਤਕਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜੰਗੀ ਕਰਤੱਵ ਗੱਤਕਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਵਰਸਾਈਡ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ LA ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੌਮੀ ਸਫ਼ਰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ, ਜਿਸ ਲਈ ਅੱਜ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੈਂਤ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਭੋਲਿਆਂ ਭਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3500 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਵਰਸਟ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਪਾਰਥਾਈਡ ਕੋਈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀ, ਅਪਾਰਥਾਈਡ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ख़त्म हो गया। ਲੇਕਿਨ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਨਖਿਦ ਔਰ ਐਸੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ 3500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜੇ 1 ਬਿਲੀਅਨ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਈਵਨ ਨੇਪਾਲ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ, ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਯਤਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟ ਹੋਣ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਾਟ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਕੇਰਲਾ ਤੱਕ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 13 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਨੇ, ਕੌਮ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਉਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਧੌਣ 'ਚ ਸਰੀਆ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਬੈਸਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਇੱਕ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਵਸਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀਰ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਿਆ ਔਰ ਉਸ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਿਜ਼ ਸਲੇਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਭਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਜਾਂ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਇਟਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪੋਪੂਲਰ ਕੋਟ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੱਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਮੂਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਕਤੀ ਰਿਲੀਫ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੇਰ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਦੈਂਤ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕਿਸ ਕਦਰ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਲਾਸਿਕ ਵਰਕ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ, ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਡੀਜਨਰੇਟ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਚਾਰਲਸ ਡਿਕਸਨ ਦਾ ਨਾਵਲ ਦ ਟੇਲ ਆਫ ਟੂ ਸਿਟੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਦਨ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੋ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਟੇਲ ਆਫ ਟੂ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ 9 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਾਰ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਣਖੀ ਵਾਰਿਸ ਕਹਾਣ 'ਚ ਫਖਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਨਵਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਰੀਆਂ ਕੱਢ ਵਿਖਾਲਿਆ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੂਨ 84 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 1849 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮਿਸਰਾਂ ਔਰ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੇਟੇ ਪੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਜੰਗ, ਇਹ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਹੁਣ ਹੰਟਿੰਗਟਨ ਨੇ ਕਲੈਸ਼ ਆਫ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉੱਠੀ, ਔਰ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੰਡੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਯੱਗਯੋਪਵੀਤ ਦੀ ਰਸਮ, ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਡਤ ਦਾ ਉਹ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮੈਂ ਠਹਿਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਈ ਹਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕੋਟ ਬਣ ਗਈ। ਕੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜ਼ਡਮ ਕੋਈ ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵਿਜ਼ਡਮ ਚਿਜ਼ਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ
ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੋਧਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਫਰੀਕਨ ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੰਟਰ ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿੱਤ ਹੰਟਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਚਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਰੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟ ਵਿਕਟਰੀ ਹੰਟਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਸ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣਾ ਜਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲਹੂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਲਗਭਗ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ 12 ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਰਕਤਾਰੀ ਗੁਰਬਚਨ ਉਹ ਆ ਕੇ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲਦਾ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ 12 ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਈ ਦਰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 120+ ਖੋਪੜੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਟੋਕਰੇ ਮਾਸ ਦੇ ਲੋਥੜਿਆਂ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਪੰਥ ਧਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 4 ਚਫੇਰਿਓਂ। ਔਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਨ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਿਆਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਓਰੀਜਨ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਰਬੀ ਚੋਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਵੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਰੂਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਠੀਕਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੋਰਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ 29 ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਰਕਨ ਸਿਰ ਦੇ ਝੂਠਾ ਕਰਾਏ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਚਾਹੇ ਜੋਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦਾਵਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਾਹ ਪਾਟੀ ਕਿਨਾ ਮਰਨਾ ਪਾਈ। ਸਾਮਰਾਜ ਹੋਣ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਕਤ ਹੋਣ, ਐਮਪਾਇਰ ਹੋਣ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਹੋਣ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਿਸਾਈਡ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਲ, ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਸਪੇਸ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇਨ ਜਨਰਲ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਲਗਭਗ 39 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੂਰਜ
ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਪੀਪਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਾਜਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਲਫ਼ਜ਼ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲਿਸਟਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜਯੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਯੋਗੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਥਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਐਮਬੋਡੀਮੈਂਟ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ 1606 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਪੀਰੀਅਡ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਰਸਿਸ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਲੈਸ ਹੈ, ਡੈਥਲੈਸ ਹੈ, ਇਮੋਰਟਲ ਹੈ, ਥਰੋਨ ਆਫ ਦਾ ਇਮੋਰਟਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਭਾਰੀ ਪੁਜਾਨ ਕੇ ਭੂਪ ਭਲੀ ਵਿਦ ਨਿਆਵਤ ਸੀਸ न जात बिचारे एते बहे तो कहाँ बहे भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे। कि वड्डियां वड्डियां भुजावां वाले राजे एलमाइटी माइटी किंग्स जिन्हां दी किन्नी रियाया सी, उन्हां दे अगे सिर नवाउण वाले किन्ने लोग सन, उन्हां दी गिणती नहीं हो सकती। पर वो सारे राजे कित्थे गए? अल्टीमेटली नंगे पैर इस दुनिया तो चले गए। और यही जदों अकाल तखत दी सिरजना मीरी पीरी दियां 2 तलवारां पहनियां जांदियां ने ते साडी कौम दे पहले 2 ढाडी भाई नत्था ते भाई अब्दुल्ला जिहड़े साधन जिन्हां दे कोल असी इतिहासक सोर्स जिन्हां दे लई अवेलेबल ने, वो उस वार नूं कहंदे ने जिहड़ी अगलियां अज उदों तो हुण तक दियां 4 सदियां दे इतिहास नूं लिखदी है। उस 2 तलवारी बधियां, एक मीरी दी, एक पीरी दी, एक अजमत दी, एक राज दी, एक राखी करे वजीर दी, पग तेरी की जहांगीर दी। लम्मी वार है पर मैं समय नूं मद्देनज़र रखते हैं उस दे जिस्ट नूं कह रहे हैं। हुण अजमत और राज एक किवें दोवें एक दूसरे नाल जुड़े हुए ने। जे असी अजमत दी गल करते हैं, पत दी गल करते हैं, ऑनर की गल करते हैं, तो फिर गुरु नानक साहब जदों ये याद दहानी करवाते ने, जे जीवै पत लथी जाए सब हराम जेता किच खाए। कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੇਪਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਲਾਲ ਖੋਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਤ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਰ ਦਾ ਹਮਲਾ 1526 ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਧੀ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਹਬਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੌਂਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ ਰਤ ਪਿੱਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੱਟ ਜਾਓ। ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪਲੈਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਅੱਜ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮ ਸਨ, ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਪਟਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਚੈਲੰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ
ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਇਹ ਹਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਟ ਇਨ ਹੈ, ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰਿਆ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਡ-ਅੱਡ ਧਰਮ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਉਸ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸਿੱਖੀ ਥਾਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਵਿਜ਼ਡਮ ਸੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਚੁਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਟ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣੈ ਨਾਹੀ, ਫਿਰੈ ਜੋ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਭਟਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਧਣ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁੱਧ, ਸ਼ੋਧਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਪਿਓਰਿਟੀ, ਕਿ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਬਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੋਧਣਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਫੋਰਐਵਰ ਕਿਰਪਾ ਆਨ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਨ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਦਾ ਪੰਡਤ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਿਆਦੀ ਹੁੰਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਕਿ ਕਸੂਰ ਦਾ ਨਵਾਬ ਮੇਰੀ ਪੰਡਤਾਣੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਕਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਕਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਰਿਆਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਸੂਰ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਵਾਕਿਆਤ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਪੰਥ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਤੱਵ ਹੋਏ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਨ ਅਣਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਗਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਲੈਣਾ। ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪੱਤਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਕਰਦੇ, ਚੁੰਕਾਰਸ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸਤ ਹਲਾਲਸ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਬੜੀ ਸ਼ਤੁੰਗੜੀ ਜਿਹੀ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਲਬਾਦਾ, ਪ੍ਰੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਪਰੋਚ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਯੰਗ ਜਿਹਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉਸ ਸਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਖੱਬਿਓਂ ਸੱਜਿਓਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਥਾਟ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੂਲ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਾਇਮ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕੂਲਨੈਸ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਆਪਣੀ ਕੂਲ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਲਬਾਦਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਲੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿੰਦਵਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਹੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਅਣਖ ਦੀ, ਗੈਰਤ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਲ ਵਿਦਨ ਦਾ ਐਂਬਿਟ ਆਫ UN ਚਾਰਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋ 35-40 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਉਹੀ ਥਾਟ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਰਤਾਂਤ, ਲੜਾਈ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਥਾਟ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫੀਅਰਲੈਸਲੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਡੋਂਡੀ ਪਿੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹ ਡੋਂਡੀ ਰਾਹੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਏ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕੋ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਾਇਕ, ਕਲਾਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਰਚਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 52 ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਖੁਸ਼ਕ ਫਲਸਫੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੱਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਸ਼ਰਕ ਦਾ ਕੱਲਾ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਥਾਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਬਾਂਗੇ ਦਰਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਬਬ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਥਾਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਹਰ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਨੇ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਮ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੁੱਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ, ਸਿਧਾਰਥ, ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀਸਸ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਕਿ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧ ਉਸ ਕਪਲ ਵਸਤੂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿਕੰਦਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ। ਤੇ ਉਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਕਰਾਤ, ਪਲੇਟੋ, ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਇਹ ਫਿਲਾਸਫਰ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਨੇ। ਪਲੇਟੋ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਫਲਾਤੂਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਫਲਾਤੂਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਲੇਟੋ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਨਾਥ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸੁਪਰਾਮੇਸੀ, ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ,
ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਐਗਨੋਸਟਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਸੈ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰਿਤ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਬੁੱਧ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਮਨੇ ਪੈਗਾਮੇ ਗੌਤਮ ਕੀ ਜ਼ਰਾ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀ, ਕਦਰ ਜਾਨੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੌਹਰ ਯਕ ਦਾਨਾ ਕੀ। ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਤੀ ਯਕਦਾਨਾ, ਯੂਨੀਕ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। आशकार उसने किया जो जिंदगी का राज था, हिंद को लेकिन ख्याली फलसफा पे नाज था। शमाए हक से जो मुनव्वर हो, ये वो महफिल न थी, बारिशे रहमत हुई लेकिन ज़मी काबिल न थी। कि उन्हें हक की गल की, हक की क्षमा जगाई, पर यह धरती ब्राह्मण दे फलसफे ने, ब्राह्मणवाद दे खुश्क फलसफे ने इन्नी खुश्क की हुई सी कि बारिशे रहमत हुई लेकिन ज़मीन ही ब्राह्मण ने काबल नहीं सी रहन दिती। ते अल्टीमेटली बुद्ध दे थॉट दा की हशर होया। और इस गल का भी ध्यान रहे कि 500 साल पहला जीसस तो बुद्ध हुंदे, एक पीरीयड आंदा है कि सारा साडा खिता काबल कंधार तो लैके इंडो चाइना तक, थाईलैंड तक, जिहदे अशोका का पीरीयड आंदा है, हर्षवर्धना का पीरीयड आंदा है, ये सारा खिता बुद्ध धर्म दे विच बदल जाता है। ब्राह्मण का थल्ला लग जाता है। राजे सारे बुद्ध के 20,000 तो ज़्यादा स्तूपे जिहड़े बाद च ब्राह्मणों ने गायब कर दिते। जे अज ये समझना है कि गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी क्यों गायब कर दिता गया है, गुरुद्वारा डोंगमौर सिक्किम च क्यों गायब किया गया है, गुरु नानक साहब का गुरुद्वारा मटन कश्मीर च क्यों गायब किया गया है, तो किस अंदाज दे विच इन्हां ने साडे सारे गुरुद्वारा मैनेजमेंट्स, जिक्र जो असीं साका ननकाना साहब का करते हैं, ज़ाहिर है कि पंथ दियां कुर्बानियां ने महंतां दे कब्जे चों गुरुद्वारे छुड़ाए। पर अज लगभग 100 साल बाद जे असीं देखीए कि उस खिते दे विच तख्त हजूर साहब कमेटी देख लो, शिव सेना के कंट्रोल च, तख्त पटना साहब की कमेटी रोज़ाना की जलूस निकलता है एजेंसियां के कंट्रोल च, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उन्हों का प्रधान सैकटरी दूजे तीजे सीधे तौर पर बीजेपी के कंट्रोल च, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बना के 2.5 साल लिए एडहॉक उहदी मैंबरशिप सरकार मनोहर लाल खट्टर की, 50 तो ज़्यादा हिस्टोरिकल गुरुद्वारे हरियाणे दे वो RSS के सीधे कंट्रोल तो हुण पंजाब च जिन्नी भी श्रोमणी कमेटी है, इन्नियां तरह वो कुक्कड़ खे उड़ाण वांग एक दूसरे दे नाल खह रही ने कि इन्हां ने उदों कोस दियां 12 साल तो चोणां होईयां नहीं, उदों कल्याण जदों उन्होंने लगना भी इस दे उत्ते हिंदुत्वा का पूरा कंट्रोल होए। जिन्हां ने बुद्ध धर्म का राइज एंड फॉल देखे, जिहड़े हिस्टरी के तारीख के स्टूडेंट ने, उन्होंने ये समझ आ जाएगी कि ब्राह्मण ने यह खेड किवें खेडी, किवें बुद्ध धर्म, जिस बारे फिर अलामा इकबाल ने इसे नज़म दे विच ही क्या है, ब्राह्मण सरशार है अब तक, मैं पिंदार में शमाए गौतम जल रही है महफिले अग्यार में। मैं पिंदार हंकार दी शराब, के ब्राह्मण अज भी इस धरती के उत्ते हंकार दी शराब दे विच मस्तिया बैठे ते गौतम दी गल महफिले अग्यार, बाहरली महफिल थाईलैंड, जापान, चाइना, इंडो चाइना, कैंबोडिया, दूजिया दे वड्डे थावां धर्मां दे विच दी थां है, लेकिन उत्थों बुद्ध दा थॉट मिटा दिता गया। ये पहली ब्राह्मण दी जित सी, 1000 साल वो बुद्ध धर्म जिन्हां कोल पातशाही सी, महाराजगी सी, उन्हां दा रूल सी, किवें ब्राह्मण ने शास्त्र और शस्त्र दोनों दे नाल, कदे तुसी जदों इन्हां दे मूँह तो पिछले दिनों जिन्हां ने शंकराचार्य का दिन मनाया, हुण आचार्य लफज है ग्रेट टीचर, ना उहदा शंकरा सी, नंबूदरी ब्राह्मण केरला दे विच पैदा होया होया, किवें बुद्ध धर्म का किसी को शास्त्र से मारे
जो बच गया उसको शस्त्र से मारा। दोनों ये जी टोटल वॉर का हिस्सा होंगे, लॉक स्टॉक एंड बैरल डिस्ट्रॉय करना। अज भी ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਸੈਂਟਰਲ ਪੈਡੈਸਟਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ। ਆਹ शूदर के लिए हिंदुस्तान गम खाना है, दर्द इंसानी से इस बस्ती का दिल बेगाना है। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। कि इस ब्राह्मण ने इस धरती नूं, जदों भाई मनोज सिंह दूहन वरण आश्रम की गल कर रहे सी, किते सनातन धर्म का एंगल होए, किते ब्राह्मो समाज का एंगल होए, किते आर्या समाज का एंगल होए। अल्टीमेटली ये सारे ब्राह्मणवाद के टेंटैकल ने, उन्होंने निकले हुए ये सिंह ने, कोई इधरों मारदा है कोई उधरों मारदा है, पर अल्टीमेटली ये ब्राह्मणवाद के खारे समुंदर दे विच गर्क कर देण दी गल है। और अलामा इकबाल इस नतीजे तक पहुँचण तो पहला एक कपलेट जिहड़ा मैं नहीं दोहराया, वो ये कहंदा है कि बुत कदा फिर बाद मुद्दत के मगर रोशन हुआ, नूरे अब्राहम से आजर का घर रोशन। बुद्ध तो 2000 साल बाद कि ये बुत प्रस्तां दा मुल्क, बुत कदा फिर बाद मुद्दत के मगर रोशन हुआ। मुद्दतां बाद इन्हां बुत प्रस्तां दे मुल्क दे विच ਉਹ जोत आंदी है, जिवें आजर अब्राहम ਜਿਹੜੇ ईसाइयां दे हजरत मुसलमाना दे हजरत इब्राहिम ने, ईसाई भी अब्राहम नूं पैगंबर मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं। हुण उस अब्राहम नूं गुरु नानक दे रूप च अलामा इकबाल देखते हैं कि जिवें आजर ये अब्राहम दे प्यो का नाम है कि उहदे घर अब्राहम आया सी, इवें इस धरती दे उत्ते। और ये तीनों ही सैमेटिक धर्म, जूडीइज़म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, इन्हां दे पैगंबर अब्राहिम ने। तो इकबाल देखते हैं कि गुरु नानक इन्हां बुत प्रस्तां दे मुल्क बुत कदा फिर बाद मुद्दत के मगर रोशन हुआ। इत्थे एक नूर आया, एक रोशनी आई है, और नूरे अब्राहम से आजर का घर रोशन हुआ। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से। सदा कहते हैं आवाज़, बुलंद आवाज़ साउथ एशिया के खिते ने सुनिया, तौहीद, एक रब साहिब मेरा एको है भाई एको है। और हिंद को एक मर्द कामिल, इस्लाम दे विच मुहम्मद साहिब तो बिना जिहड़े नबी ने कोई मर्द कामिल नहीं है, पर अलामा इकबाल दी कलम गुरु नानक साहब नूं मर्द कामिल नाल एड्रैस करके कि सदियां बाद 2000 साल बाद बुद्ध तो इस धरती दे उत्ते एक मर्द कामिल आया, एक रब दा वो मर्द आया जिसने झंझोड़ के इस धरती दे लोकां नूं उस ख्वाब चो उठा दिता है जिहड़ा ब्राह्मण दे खुश्क फलसफे ने उस धरती दे उत्ते फैलाया होया सी। हुण यही गल ब्राह्मण नूं उदन समझ आ गई जिस दिन गुरु नानक साहिब ने पंडित दा हाथ फड़िया, क्या कि भाई ये मैं जनेऊ नहीं पाउणा। तुसी गुरुद्वारा कंध साहिब बटाला उसके इतिहास तो वाकफ हो, बहुत कुछ जिहड़ा साडे स्कॉलर्स ने जिन्हां जिहड़े काफ़ी ब्रह्मनिकल इंपैक्ट च रहे, इतिहास का वन साइडेड बयान किया है। क्योंकि बिरतांत ब्राह्मण ने इंटाई मुस्लिम बना दिता, मुगल भी इस्लाम च यकीन रखने वाले सन, दरा खैबर पार दे आने वाले भी सी। तो ये जिहड़े ग्रास स्नेक ने, घाह दे सप ने, ये विचों डंग मारते रहे, पर असी इन्हां नूं समझ नहीं सके। कंध साहब का बिरतांत भी यही है कि ना रे बांस ना वजे बंसरी, उत्थे भी रौला यही सी कि वेदी दीआं लावां लैणियां ने कि एक ओंकार लिख के उहदे दुआले लावां लैणियां ने। तो वो विचारधारा जिहड़ी गुरु नानक साहब ने दित्ती, ब्राह्मण ने पहले दिन तो ये देख लिया है कि भाई ये हुण जे ब्राह्मणवाद की धुनी दे विच तीर वजन वांग कोई विचारधारा है तो यही विचारधारा है। और फिर असी 10 पातशाहियां दे जीवन च वो
ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਤੱਪਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਖਡੂਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਗੋਂਦਾ ਮਰਵਾਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਸੁਲਹੀ ਸੁਲਭੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਦੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ, ਇੱਕ ਦਇਨੀय रूप ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਨਾਥ, ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹੈ ਅਨਾਥ ਬਿਪ, ਜ਼ਾਲਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੰਤ ਕੇ ਸਤਾਏ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਛੰਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਰੈਸਕਿਊ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਲੱਖੂ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗੂ ਬਾਹਮਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 1947 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅਫਸਰ ਐਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਕੋ ਕੰਸਪੀਰੇਟਰ ਸੀ। 22 ਤਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿ ਜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 11 ਜੰਗਾਂ ਲਗਭਗ ਕਲੀਅਰਲੀ 22 ਤਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਗਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਉਸ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਲੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੱਕ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋ ਕੰਸਪੀਰੇਟਰ ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇ, ਕੋ ਕੰਸਪੀਰੇਟਰ ਇਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇ, ਕੋ ਕੰਸਪੀਰੇਟਰ ਇਹ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੋਰਸ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਭ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਫਰੰਗੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਨਾਂ ਹੈ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਪਲੇਟ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ, ਇੱਕ ਉਹ ਤਹਿਜ਼ੀਬ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ 1469 ਤੋਂ 1699 ਤੱਕ 230 ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ 230 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਜਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੜਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਜ਼ਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੱਕਦਾ। ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਕਾ, ਉਸ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ, ਬੁੱਧ ਸੋ ਦੀਪਕ ਜੋ ਉਜਿਆਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦਾ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ 52 ਕਵੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੇ ਕਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸੀ। ਔਰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਫਾਈਨਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਡਾਕਟਰੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਕਾਲਰ ਸਾਡੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਨਾਸ, ਕਰਮ ਨਾਸ, ਕਿਰਤ ਨਾਸ, ਵਰਣ ਨਾਸ, ਪਰਮ ਨਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਹੋ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ 'ਚ 5 ਕਕਾਰੀ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ,
ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੇ ਜੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਲਗਭਗ 40% ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਨਾਹਗੀਰ ਬਣ ਕੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਹੈ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਟੇਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਹੈ। 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਂਗੜਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕੂਲਰ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਏ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਏ ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਦਾ ਲਾ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਹਿੰਦੂਜ਼, ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਲੰਬਾ ਸਰਕੂਲਰ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਕੂਕ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਐਂਟਾਈ ਸੋਸ਼ਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸ਼ਰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿ ਹਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਟਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ 1675 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਦਾਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਲੌਕ ਘੁੰਮਦਾ 1675 ਤੋਂ 1783, ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 108 ਵਰੇ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 30,000 ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫੌਜ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੇ 30,000 ਹੀ ਕੋਟਸ ਨੇ, ਇਹ 30,000 ਹੀ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ 30,000 ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫੌਜ ਮੁਕਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ 30,000 ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫੌਜ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਪਰਚਮ ਝੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 108 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 8-9 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਭ ਗਵਾਚ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਆਈ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਬੂਤਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਕੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੂਨ ਦੇ ਉਸ ਚਬੂਤਰੇ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੀਸਗੰਜ ਹੋਏਗਾ। ਇਵੇਂ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆਈ ਤੇ 108 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਲੌਕ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਮਰੇਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੂਨੀਆ ਜਾਟ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਲਾਠੀਆਂ ਦੇ ਗਾ, ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕੌਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਲ-ਕਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਖਮਣੀ
ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪ ਜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੇ ਆ ਉਸ ਜਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਰਤ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਹੋਣ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨੀਲੇ ਦੇ ਟਾਪ ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਢੱਠੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸਤਵੰਤ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਦਾ ਬਲ ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬੇਅੰਤ ਦਾ ਤੀਰ ਉਸ ਨਾਗਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ ਭਸਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਲਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਸ ਲਈ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਈ, ਡਰੱਗੀ, ਨਾਮਰਦ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕਦਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਕੌਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਐਂ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਚ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੈਨਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਲਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਲੱਥ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਵਾਇਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਮਾਲਵੇ ਜਾਂ ਦੁਆਬੇ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਯੋਧੇ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੁਗਲਿਆ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹੀ ਧਰਤੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਯੰਗ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 231 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ 1783 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਉਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਔਰ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਮੋੜੀਏ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਜੂਨ 84, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, 37 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਤਿਰੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਮੋੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਜੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1783 'ਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਨਵਾਇਆ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੱਕ ਔਰ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਦਾਖ ਚੀਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸੀ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਖੜਾ ਸੀ। ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੰਗ,
ਉਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਲਤਨਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1849 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਔਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ 1850 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਇਕ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ ਜੀ ਨਾਇਕ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯੋਧਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਮਤਲਬ ਡਿਬੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਤਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਯਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੋਚਦੀ ਹੈ, ਡ੍ਰੀਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈਂਡਸਮ ਯੰਗ ਮੈਨ, ਜੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਬੰਬੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਜਮਾਇਆ। ਜੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੋਰਾ 10 ਨੰਬਰੀਆ ਦੇਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰ ਬਿਲਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨਸ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਐਜ਼ ਏ ਵਕੀਲ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਟੌਪ ਦੀ ਵਕੀਲ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਛੋਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ, ਕਾਨਸੈਪਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਨੇ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਬੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦਾਵਾ ਸਾਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਪਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਫੜਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਸਰ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜਾਈ, ਔਰ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੋਵੇਂ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਨਾ, ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋਣਾ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 9 ਹਲਕਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਵਿਕਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਡਿਬੇਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਫਿਸ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਹਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਿਆਣਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ, ਵੀ ਐਗਰੀ ਟੂ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਇਲੋਗ ਨੂੰ, ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛ ਕਹੀਐ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਸਤਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਵੀਰ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਮੁਖਤਲਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਟਰਨੈਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਭੇਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਐਨੀਮੋਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਬਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਗਾਨੇ ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 35-40 ਸਾਲ ਪੰਥਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਿਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਰਤੇ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਐਂਡ ਫੇਮ ਹੋਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਈਦਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 30-35 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗਲੇ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ, ਮਾਣ ਮਹੱਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਣ ਹੈ, ਮਹੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਜ ਹੈ, ਪਾਵਰ, ਔ, ਗ੍ਰੈਂਡਿਓਰ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਜਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਰਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲਈ, ਗੈਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸੌਖੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਸ ਦਿਨ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਸਪੀਰੇਟੋਰੀਅਲ ਮਰਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਰਲਡ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਪੀਰੇਟਰੀ ਮਰਡਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇੱਕ ਜਗੰਦਿਆਂ ਨਾ ਲਹਨ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾੜ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਡਾਇਲੋਗ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਝੰਜੋੜਨਾ ਉਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੂਨ 84 ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ 80s ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਅਜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਮੋਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਸੀ। ਤੇ ਐਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਐਮੋਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ, ਟੋਰਾਂਟੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਚ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 1 to 1 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ 80-90 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 91-92 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬਬ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਸੀਂ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਬਰਕਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਐਲਬਰਟਾ, UBC ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ 92 ਤੋਂ 94 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ। ਭਾਵੁਕਤਾ ਸੀ, ਫੋਟੋਆਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ 80-90 ਦੇ ਬੈਚ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਇਸ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੀਆਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾਕ ਨੇ। ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ, ਚਾਣਕਿਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ
ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੜ ਭਿੜ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ IT ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। TV 84 ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਪੰਥ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ 2012 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਲੱਖਾਂ TV 84 ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ TV 84 ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕੁਝ ਕੋਟਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਿ ਹਾਰਨਾ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮਾਈਟੀ ਆਰਮੀਜ਼ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੀ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਫੌਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੌਜ ਦਾ ਬਣਦਾ 52 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਦੇ ਨੇ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ 40 ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 1.25 ਲੱਖ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਰਜਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ 200+ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੂਨ 84 ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਦੁਹਰਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੱਠਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਭੰਨੋ। ਉਹ ਮਰੀਅਲ ਜਿਹਾ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਸਨਰੀ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਟਲ ਕੇ ਕੌਣ ਇਹ ANI ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਵ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਊਟਲੈਟ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟਰੈਂਥਸ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕੋਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮਿੱਤਰ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਜ਼ਵਰਡ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਤਰੂ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਐਫਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਰਨ ਪੈਸੀਫਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਉਦਾਸਵਾਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੈਂਥਸ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਦੀਆਂ 'ਚ 4 ਪਾਵਰਫੁਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਮੁਗਲ, ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਪਾਰ ਦੇ ਅਫਗਾਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼, ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਣਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਹਸਤੀ ਮਿਟਤੀ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਿਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਫ ਵਲੇਟੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਵਿਸੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਸ਼ਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ 98 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮਧਾਰੀ ਨੇ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ, ਗਦਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੇ 42,000 ਚੋਂ 32,000 ਸਿੱਖ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 39 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ
ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਾਟ ਆ ਕੇ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਯਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੂੰ। ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਬਦਲ ਰਹੀ ਫਿਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਮੰਜ਼ਰ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ 15 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਮਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੀ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਸਕਸ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਲੰਘਿਆ, 5 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ, ਉਧਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਫਲਾਣੇ ਪੂਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਫਿਊ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੈਪੀ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲ ਵਿਦਨ ਦਾ UN ਚਾਰਟਰ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਹੈ। ਲੰਡਨ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਟਲੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਲਬੌਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਦੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਸ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਦਕ, ਭਰੋਸਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਫੇਥ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫੇਥ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਠੀ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਖਾਣ ਲਈ ਛੋਲੇ ਸਨ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾ ਸੀ ਹਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਈ ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਲਾਏ, ਜੈ ਜੈ ਬਹਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲ ਤਹਿ ਤਹਿ ਤਖਤ ਬਣਾਏ। ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਫਰਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੰਥ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਰੂਹ ਦਾ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਤੁਰਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਗਨ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਸਿਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੀਅਰਰ ਨੇ, ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਨੇ।
ਇਸ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਅਜੋਕੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਪਰ ਬਹਿਗੀ आप गुरु की फौज, छतर चुलेंगे शीस पर, बड़ी करेगी मौज। किसे भाई साहब ने याद दहानी करवाई है, मैं क्योंकि ਵੱਡੇ परस्पैक्टिव च जाके कौमी इंसाफ मोर्चे की गल तो मैं की, पर इस गल का ध्यान रहे कि इस वेले जिहड़ा कौम का फोकस बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई, हुण ज़ाहिर है जदों संत पिंडरां वालियां दियां जिन्नियां प्रेजेंटेशनस असीं देखते हैं उस दे विच ओह एक गल करदे सी, 2 सैट ऑफ लॉज, कि 2 कानून ने, एक बहुत गिणती हिंदुआं दे उत्ते है ते एक सिखां दे उत्ते है। और जे असीं अज दे विच भी ये बरतांत देखिए, राजीव गांधी की असैसीनेशन लई जिम्मेवार सारे दे सारे बाहर आ चुके ने, पक्की पैरोल ही नहीं बिल्कुल रिहाई। बिकलिस बानो का केस, कन्विक्टेड 8-9 मर्डर, और उस दे नाल जिवें जबर जनाह दे केस। लेकिन एक पासे 15 अगस्त नूं मोदी लाल किले तो महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट की गल कर रहा सी, उस तो 3 दिन बाद गुजरात दियां जेलों चों बिल्किस बानो दे मर्डर सारे बाहर छड़ दिते गए। और इधर असी देखते हैं जथेदार जगतार सिंह हवारा होण, भाई बलवंत सिंह राजोहाणा होण, भाई गुरदीप सिंह खैरा होण, और 9 के करीब, हालांकि इस तो भी ज़्यादा गिणती है जिहड़े अंडर ट्रायल लम्मा लम्मा समा ने। और साडा ये फर्ज बनता है, मैं समझदा है कि बेशक अल्टीमेट सोल्यूशन मुकम्मल खालिस्तान की आज़ादी नाल जुड़िया हुआ है, पर यह कई बार जड़ियाँ शॉर्ट टर्म प्राप्तियां होंदियां ने, टेंजिबल प्राप्तियां, ये सानू हौसला दिंदियां ने। जिवें किसान मूवमेंट के 3 खेती कानून उन्होंने बनाए सी, वापस ले ले, स्थिति तो नहीं बदली, जैसे थे, लेकिन सानू एक विश्वास होया, कॉन्फिडेंस होया कि वी कैन डू इट। सो असी समझते हैं कि कौमी रिहाई मोर्चा जिसनू बड़ी और डायरैक्ट अंडर द सुपरविजन भाई जगतार सिंह हवारा दे थले है, उसनू अपनी मुकम्मल हमायत दईए। आने वाले वीकेंड न्यूयॉर्क दे विच भी एक बड़ी वड्डी कार रैली इस कॉन्टैक्स्ट हो रही है। प्रोटेस्ट असी ऑलरेडी इंडियन कौंसलेट के बाहर किया है, तुहाडे प्रबंधकों ने भी इत्थे अड अड प्रोग्राम उलीके होणगे, आने वाले पीरियड च भी उलीकणगे। सो मुकम्मल जिहड़ा अनकुएश्चनड सपोर्ट इसनू देनी बनती है। किसी भी भुल चुक लई मुआफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਚਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਈ ਚਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਪਾਸੋਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਬੁਲਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟਾ 15 ਮਿੰਟ ਲਾਏ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਪ ਸਾਰੇ 84 TV ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੀ ਹੋ,
ਕੋਈ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈਂਕਰਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਿੰਦਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਰਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਰਨ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਤਖਤ ਚਵਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੈਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਨ ਸਪੀਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਜੀਵ ਜਿਤੈ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ, ਪਲ ਹੀ ਪਲ ਮੈਂ ਸਭ ਥਾਪ ਥਪੇਂਗੇ। ਅੱਖ ਦੇ ਫਰੋਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅੱਖ ਦੇ ਫਰੋਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਦੇ ਰਹਿਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਈਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ 'ਚ ਫਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਐਨਰਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਮੇਰਾ ਉੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਾਰਨ ਆਪਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਡੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸਾਂਝ ਕੀਜੈ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ, ਛੋੜ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀਐ। ਆਪਾਂ ਸਫਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ।
ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ 5 ਮਿਸਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਲੜਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਰਾਜ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਖੈਰ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਈ। ਭਾਜੀ ਝਲਮਣ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਰਸਾਇਆ। ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਰੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਲਈ ਦਰਦ ਆ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਈ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਲਾ ਉਦਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਕਸੈਸ ਹੋਇਆ। ਜਿਉ ਆਇਆ, ਜਿਉ ਆਇਆ, ਜਿਉ ਆਇਆ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਕਾ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਆਰੰਭੇ ਹੋਏ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ TV 84 ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ। ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੀਨਿਊ ਅੱਜ ਕਥਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਢਾਡੀ ਜਥੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਵਜੇ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ TV 84 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੱਜਣਾ ਆ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋ ਹਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਆ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਬੱਚੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਦਈਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ, we have a lot of very important people that have come from out of the town, so we need to honor them। ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਲ ਕਿਡਸ अपनी पिठ सीधी कर लो, चौकड़ियाँ ला लो, हाथ जोड़ लो, आँखें बंद कर लो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Any kid that wants to come up on stage, you're welcome. वाहिगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਬੱਚੇ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਹਰਨਿਆਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਾਰੇ ਫਟਾਫਟ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਵੀ ਵੈਰੀ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਗॉट ਟੂ ਸ਼ੋ ਹਿਮ ਆਰ એનર્ਜੀ, ਰਾਈਟ ਬੱਚਿਓ? ਕੈਨ ਵੀ ਡੂ ਦੈਟ? I don't hear you. Can we do that? Yes! Okay, ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਜਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਯੂ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਡੂ ਇਟ, ਰਾਈਟ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਕਾਰੇ ਦਾ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਦੇਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 5 ਜਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਜੀ। 5 ਜਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। Okay, बच्चों, I think you can be much louder. Let's try that again, okay? Bole so nihal. Bole so nihal. Bole so nihal. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਗੁਰਮੋਹਿ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ। I have my dollars, so ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ, ਬੈਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਚੌਕੜੀ ਲਾ ਲਓ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ, ਓਕੇ? ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਅਸੀਂ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰਮੋਹਿ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨ ਟਰੋ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨ ਟਰੋ। ਦੇ ਸ਼ਿਵਾ हर सो जब जाए
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੇਖ 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 ਬਨ ਕੀ ਚੀਕਾ ਬਨ ਕੀ ਚੀਕਾ ਰਾਜਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਝੂਠੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਰਾਜ ਕੇ ਝੂਠੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਰਾਜ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ